आज पिला द्वितीय प्रश्नपत्र आम आलोचना करवा इतिहासर जोटा कि इंटरनल एग्जाम पाई बहुत इम्पोर्टाट तुम देखु ये 45 मिनिट तुमर समय अच्छी आउ तुमर फुल मार्क हूँ 20 मार्क ठीक अच्छे लिखाई प्रत्येक प्रश्न दी जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक संख्या सहित क्रम अनुसार लेख अर्थात यहाँ एमसीक्यू प्रश्न 5टी प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ो जोटा कि बाध्यतामूलक अच्छी प्रथम प्रश्न केउं समय रे सर्वप्रथमे प्रस्तर खोदित होई माने पत्थर को खोलिकी स्थापत्यर विकास होता केउं समय रे मौर्य समय रे गुप्त समय रे श्रृंग समय रे चेदी समय रे माने सर्वप्रथमे कही तेणु कौन हम ना मौर्य समय रे प्रथम आरंभ होता नहीं कौन ना प्रस्तर निर्मित खोदित हो स्थापत्यर विकास तुम जानिच अशोक समय रे नहीं बहुत गुड़े अभिलेख थिला। नेक्स्ट प्रश्न कुब्जयुक्त षंढ कुब्जयुक्त षंढ देखिए तार जो कुजाटा उठी जाता उपरको केउं सभ्यतार आदिवासी मानक द्वारा पूजित होउतला माने पूजा पाउतला से षंढटी पूजा पाउतला कुब्जयुक्त षंढ नहीं वैदिक सभ्यता हरप्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता रोम सभ्यता उत्तर कौन हम ना हरप्पा सभ्यतार ये जो कुब्जयुक्त षंढ पूजा पाउतला। नेक्स्ट प्रश्न अथर्व वेदरे कांड संख्या केते 10 15 20 21 केते कांड केतेटा कांड अच्छी ना 20टी कांड अच्छी अथर्व वेद केतोटी गोष्ठीर समाहार रे वजी राष्ट्रसंघ गठित होता वजी राष्ट्रसंघ केतोटी कौन केतोटी गोष्ठीर समाहार 6टी 8टी 10टी 12टी कौन हम उत्तर उत्तर हूँ 8टी गोष्ठीर समाहार रे वजी राष्ट्रसंघ गठित होता। नेक्स्ट प्रश्न काशीर केउं राजा जैन धर्मर 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ पिता थिले माने पार्श्वनाथ पिता मध्य जड़े राजा थिले तो राजा केउं राजा जैन धर्मर 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ पिता थिले विशाल बाहु बाहुबली मिहिर सेन ना अश्वसेन कौन हम उत्तर उत्तर हूँ अश्वसेन जी थे कौन 23तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ पिता थिले। देखिए 2 मार्किया प्रश्न आ 15 मार्क प्रश्न तेणु मन देकी शुण बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जियाउद्दीन बारानी द्वारा रचित पुस्तकर नाम कौन आउ केउं समय भारतर इतिहास लिपिबद्ध होइछि जियाउद्दीन बारानी जो पुस्तक लिखी तार नाम कौन ना तारिक इ फिरोज शाही कौन तारिक इ फिरोज शाही आ से 1259 रु 1259 रु 1353 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारतर इतिहास लिपिबद्ध होइछि। नेक्स्ट प्रश्न केउठारु अस्थि सहित भस्मपत्र आविष्कार करा जाइछि यह कौन सूचना देउछि केउठारु अस्थि सहित भस्मपत्र आविष्कार करा जाइछि उत्तर होछि कालीबंगानरु अस्थि सहित भस्मपात्र आविष्कार करा जाइछि एवं हरप्पावासी मृत्यु परर जीवन उपरे विश्वास थिला बोली यह सूचना देउछि। नेक्स्ट प्रश्न ऋग वैदिक जुगरे परिवार मुख्य किए थिले तांकर कर्तव्य कौन थिला ऋग वैदिक जुगरे परिवार मुख्य होचंती किए पिता किए थिले पिता ऋग वैदिक जुगरे परिवार मुख्य थिले पिता आ परिवार प्रतिपोषण संतान मानक शिक्षादान शांति श्रृंखला रक्षा कन्यादान संपत्ति क्रय विक्रय तथा विभिन्न समस्यार समाधान थिला पितांकर कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न अवंती राज्य केते भाग में विभक्त होता और कौन कौन से राजधानी नाम कौन था अवंती राज्य पिले कौन ना 2 भाग में विभक्त होता गोटे हूँ उत्तर अवंती आ गोटे दक्षिण अवंती उत्तर अवंतीर राजधानी नाम थिला महिष्मती आ दक्षिण अवंतीर राजधानी नाम थिला उज्जयिनी मन रख। नेक्स्ट प्रश्न वजी राष्ट्रसंघर राजधानी नाम कौन थिला सेमानंकर केउं अंचल सहित वजी राष्ट्रसंघर राजधानी नाम कौन थिला सेमानंकर केउं अंचल सहित सर्वदा शत्रुता लगी रोला उत्तर कौन हम उत्तर हूँ वजी राष्ट्रसंघर राजधानी नाम वैशाली थिला
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଗଧ ସହିତ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ମଗଧ ସହିତ ଖୋଜି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବୈଶାଳୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଗଧ ସହିତ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି ଆସିଛି ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚନାରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପିଲାମାନେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ସିଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳା କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଛି ସିଲ୍ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳା, ସେଥିରୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଧର୍ମୀୟ ଇତିହାସ ଜଣାପଡ଼େ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାରନାଥ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟର ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥ, ଭିତରଗାଁଓ, ମଥୁରା, ଭୂମା ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳେ କ'ଣ ଏଲୋରା, ବାଘ, ଅଜନ୍ତା, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଞ୍ଜୋରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାଞ୍ଜୋର ଭାରତର ଧର୍ମଧାରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରେ। ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ କୁତୁବ ମିନାର, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରକାର ବହନ କରିଥାଏ, ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟର କାରଣ। ପିଲାମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5ଟି ଦେଇଥିବ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟର କାରଣ କ'ଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଟାକି 1700ରୁ 1500 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଟିମର ହୁଇଲର କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମର୍ଟିମର ହୁଇଲର କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିରେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଓ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଭୂକମ୍ପ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା କାରଣ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଭୂକମ୍ପ କାରଣ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହେଇପାରେ। এইଗୁଡ଼ିକ ବିଲୟର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବେଦ। ବେଦ ତୁମେ ଜାଣିଛ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନାଇଁ, ବେଦ କ'ଣ ନା ବେଦ 4 ପ୍ରକାର ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ନାଇଁ ସାମବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ବିଦ୍ ଧାତୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ। ବିଦ୍ ଧାତୁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଆଉ ସାମବେଦ ସଂହିତାରେ ସ୍ତୁତିମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଜୁର୍ବେଦ ଅନେକାଂଶରେ ଗଦ୍ୟ ଆକାର ରଚିତ, ସେଥିରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ନାନାବିଧି ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବା ରିଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କୃଷି, ଗୋପାଳନ, ପଶୁପାଳନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ବୈଶ୍ୟମାନେ। ଉପରୋକ୍ତ 3 ଜାତିର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ 4 ଜାତିରୁ ଉପଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଗଧ। ମଗଧର ତ ଖ୍ୟାତି ବହୁତ। ତେଣୁ ମଗଧ ଆଧୁନିକ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗୟା ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ମଗଧ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ଚମ୍ପା ନଦୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୋନ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା।
ମଗଧର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଗିରିବ୍ରଜ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ମଗଧର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଗିରିବ୍ରଜ। ଆଉ ନୂଆ ହେଲା କ'ଣ? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମଗଧରେ ଶିଶୁନାଗମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଶିଶୁନାଗ ବଂଶର ଏକ ଶାଖା ହର୍ଯାଙ୍କ ବଂଶର ଶାସକ ରୂପେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ମଗଧର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ନାଇଁକି? ତେଣୁ ମଗଧ ଯେଉଁ ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଗଧ, ତେଣୁ ମଗଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥି ଭିତରୁ ହର୍ଯାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର, ନାଇଁକି, ତ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରାଯାଇଛି ଦେଖି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଇତିହାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।